بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. العدد نمبر. آج انشاءاللہ ہم اسم کی تیسری حالت یعنی العدد کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم نے وسط کے بارے میں پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ وسط کے اعتبار سے اسم یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہر اسم نکرہ ہوگا جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو، اور پھر اس کی ہم نے مختلف اقسام پڑھی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جنس کے بارے میں یعنی جینڈر کے بارے میں پڑھا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو جنس ہے وہ بھی دو طرح کی ہے، اس میں یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ عربک میں ہر جو اسم ہے وہ مذکر ہوگا جب تک کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت نہ ہو، اور پھر ہم نے مؤنث کی ڈفرینٹ اقسام کے بارے میں پڑھا ہے. آج انشاءاللہ ہم العدد یعنی نمبر کے بارے میں پڑھیں گے. پہلی جو دو اقسام ہم نے پڑھی ہیں وسعت اور جنس، اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی دو قسمیں تھیں، اور اب ہم تیسری جو حالت کے بارے میں پڑھیں گے العدد، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ تین اقسام ہیں. تو عربی میں عدد کی تین اقسام ہوتی ہیں: المفرد سنگولر، المثنی ڈوئل، الجمع پلورل. اور پھر پلورل کی بھی دو اقسام ہوتی ہیں: الجمع السالم ساؤنڈ پلورل اینڈ الجمع المکسر بروکن پلورل. تو شروع کرتے ہیں واحد سے، المفرد سے، سنگولر واحد. عربی زبان میں بھی اردو کی طرح ایک کے لیے واحد عدد استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قلم ایک قلم، کتاب ایک کتاب، بیت ایک گھر. تو جو بھی ڈیفالٹ ناؤن ہوگا عربک زبان میں وہ واحد ہوگا. اس کے بعد جو دوسرا ناؤن ہے وہ ہے المثنی، جسے ڈوئل کہا جاتا ہے. عربی میں دو کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے مثنی کہتے ہیں. اب انگلش میں اور اردو میں مثنی نہیں پایا جاتا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کتاب اور دو کتابیں، تو دو کتابیں لفظ موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں دو لگانا پڑے گا. اسی طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں ون بک اینڈ ٹو بکس، لیکن عربک میں مثنی علیحدہ سے پایا جاتا ہے. جیسے ہم کہیں گے کہ ایک کتاب، اور پھر دو کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جائے گا جو کہ کتابانی ہوگا. مثنی بنانے کا طریقہ: واحد اسم کا مثنی درج ذیل طریقے سے بناتے ہیں. درج ذیل یعنی فالوئنگ طریقے سے بناتے ہیں. واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر، واحد اسم جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے کتابن، تو ہم کیا کریں گے کہ کتابن کو اس کے اینڈ پہ پہلے ہم زبر دیں گے. اس کے بعد الف اور زیر والی نون یعنی الف اور نون ود کسرہ کا اضافہ کریں گے، تو یہ ہو جائے گا کتابہ پلس الف اینڈ نون، اور جب ہم اس کو ملائیں گے تو بن جائے گا کتابانی. کتابانی تو ایک کتاب اور دو کتابانی. اسی طرح سے جنتن، تو جنتن میں بھی سیم، سب سے پہلے ہم آخری حرف کے اوپر جو ہے وہ فتحہ یا زبر لگائیں گے جنتا، پھر اس کے بعد الف اور نون ود کسرہ کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا جنتانی. کتابانی جنتانی. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ مثنی بنائیں گے. اور مخلوقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً ہر اسم کی جو ہے وہ ہم ڈوئل یا مثنی بنا سکتے ہیں. جو بھی اسم ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کی ڈوئل یا مثنی بنا سکتے ہیں، جیسے کتاب سے کتابانی، قلم سے قلمانی، اسی طرح سے جنتن سے جنتانی، کلمتن سے کلمتانی. تو جو بھی اسماء ہیں عربی میں ان کا ہم مثنی بنا سکتے ہیں. واحد جیسے قلم، اور مثنی کیا ہوگا؟ قلمانی. مسلم مثنی مسلمانی. والد، اور اس کا مثنی ہوگا والدانی. والد یعنی فادر باپ، اور والدانی دونوں پیرنٹس. جب ہم والدانی کہتے ہیں تو اس میں دونوں پیرنٹس یعنی ماں اور باپ دونوں شامل ہوتے ہیں. اب بعض اوقات آپ نے والدانی کا لفظ بھی سنا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے والدینی کا لفظ بھی سنا ہے، آنی اینی. تو ٹو ساؤنڈز ہیں، دو ساؤنڈز ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ جو اگلا ہمارا درس یا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہ والدانی کب استعمال ہوتا ہے اور والدینی کب استعمال ہوتا ہے. تو سم ٹائمز اس کی ساؤنڈ آئے گی آنی کی ساؤنڈ پہ، قلمانی آنی،
मुस्लिमानी वालिदानी, एंड इसी तरह से मुस्लिमतुन मुस्लिमतानी एंड कलिमतुन कलिमतानी। और समटाइम्स इसकी साउंड ऐनी भी आएगी, जैसे कलमैनी मुस्लिमैनी वालिदैनी मुस्लिमतैनी एंड कलिमतैनी। तो ये जब भी हम मुसन्ना की बात करेंगे तो मुसन्ना की पहचान हम हमेशा साउंड से करेंगे, और साउंड कौन सी होगी? आनी आनी ऐनी ऐनी, कलमानी कलमैनी कलमैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, वालिदानी वालिदैनी वालिदैनी, इसी तरह से कलिमतानी कलमतैनी कलिमतैनी। आज इंशाल्लाह हम सिर्फ ये सीखेंगे कि मुसन्ना कैसे बनाते हैं, और इंशाल्लाह जो हमारा अगला सबक होगा उसमें हम देखेंगे कि ये कलमानी कैसे यूज़ और कब यूज़ किया जाता है, और कलमैनी कैसे और कब यूज़ किया जाता है। अलजमउ प्लूरल, दो से ज़्यादा अस्मा को जम कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं, अलजम सालिमु यानी साउंड प्लूरल। साउंड प्लूरल क्या है? जमा की वो किस्म जिसमें वाहिद इसम अपनी असली हालत में सहीह सालिम मौजूद रहता है, यानी जो वाहिद इसम होगा उसकी जो हालत होगी वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मुस्लिमुन से होगा मुस्लिमूना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। अब मुस्लिमुन के अगर आप हरूफ देखें तो मीम सीन लाम और मीम। इसी तरह से अगर आप इसकी जमा के बारे में भी देखें तो मीम सीन लाम और मीम ये इसके अंदर मौजूद हैं। तो जमा सालम इसको इसलिए कहा जाता है कि ये अपनी असली हालत में बरकरार रहता है, यानी इसकी असली हालत जो है वो तब्दील नहीं होती है। और इसको बनाने का तरीका क्या है? जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका। सो पहले हम देखेंगे कि जमा सालिम मुज़क्कर कैसे बनाते हैं। वाहिद इसम के आखिरी हर्फ को पेश देकर, जैसे काफिर उनसे काफिरू। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वाहिद इसम होगा उसके एंड पे हम क्या लगाएंगे? पेश। साकिन वाव और ज़बर वाली नून, यानी वाव और नून का इजाफा करेंगे। तो जैसे ये होगा काफिर काफिरू प्लस वाव और नून का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा काफिरूना काफिरूना। तो काफिरुन से क्या बन गया? काफिरूना। मुस्लिमुन से क्या बन गया? मुस्लिमूना मुस्लिमूना काफिरूना। इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें समटाइम्स ऊना की साउंड होगी और समटाइम्स ईना की साउंड होगी, जैसे मुस्लिमूना मुस्लिमीना, काफिरूना काफिरीना। तो अगेन इंशाल्लाह जब हम अगला सबक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये ऊना कब साउंड आएगी और ईना कब साउंड आएगी। एज ऑफ नाउ हमने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जब भी हम मुसन्ना की बात करते हैं या जब भी हम अलजम सालिम की बात करते हैं और मुज़क्कर की बात करते हैं तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? साउंड के साथ, ऊना की साउंड के साथ। जब ये जमा होगा मुस्लिमूना काफिरूना मुमिनूना, और इसी तरह से समटाइम्स ईना भी होगा, मुस्लिमीना काफिरीना मुमिनीना, लेकिन इंशाल्लाह उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से और एग्जांपल्स हमारे सामने, वाहिद और जमा, मुमिनुन से मुमिनूना, मुनाफिकुन से मुनाफिकूना। और ये वो सारे अल्फाज हैं जब जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो इनके मीनिंग इंशाल्लाह आपको आते हैं। मोमिन से, मोमिन का लफ्ज़ उर्दू में भी मोमिन ही इस्तेमाल होता है। मुनाफिक यानी हिपोक्रेट्स का लफ्ज़ भी उर्दू में मुनाफिक ही इस्तेमाल होता है, मुनाफिकूना। इसी तरह से सालिहुन सालिहूना नेक, साबिरुन सब्र करने वाला और उससे जो है वो साबिरूना, आबिदुन यानी इबादत करने वाला और उससे आबिदूना। तो मुमिनूना मुनाफिकूना सालिहूना साबिरूना आबिदूना। तो हम अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सारे अस्मा जिनकी जम हम बना रहे हैं ये ऊना की साउंड पे ख़त्म हो रहे हैं, ऊना की साउंड पे। अब मैंने जैसे आपको कहा है कि जब भी हम एक इसम को देखेंगे तो हम उससे डुअल भी बनाएंगे, यानी मुसन्ना भी बनाएंगे और जमा भी बनाएंगे। तो जब मुमिनूना मुमिनुन, तो अब इसकी जब डुअल बनाएंगे, मुसन्ना बनाएंगे तो ये बन जाएगी मुमिनानी। मुनाफिकुन मुनाफिकानी, सालिहुन सालिहानी, साबिरुन साबिरानी, आबिदुन आबिदानी, तालिबुन तालिबानी। तो इसी तरह से अब जो भी इंशाल्लाह इसम हमारे सामने आएगा हम उसकी डुअल भी यानी मुसन्ना भी बनाएंगे और उसकी जमा भी यानी प्लूरल भी बनाएंगे। जमा सालिम मुअन्नथ बनाने का तरीका, मुअन्नथ बनाने का तरीका मुज़क्कर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वाहिद मुअन्नथ इसम के आखिर से गोलता हटा के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे मुस्लिमतुन है तो हम इसकी गोलता जो है वो हटा देंगे। उसके बाद अलिफ और ता का इजाफा कर देंगे तो ये बन जाएगा
मुस्लिमातुन, अलिफ और ता का इजाफा कर दिया तो कैसे क्या बन जाएगा? मुस्लिमातुन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गोलता हटा देंगे और फिर उसके बाद अलिफ और ता का इजाफा कर देंगे, मुस्लिमातुन। इसी तरह से मुमिनातुन से बन जाएगा मुमिनातुन, मुनाफिकातुन से बन जाएगा मुनाफिकातुन, सालिहातुन से क्या बन जाएगा? सालिहातुन। तो जो साउंड है मुअन्नस सालिम की साउंड क्या है? आतुन, आतुन। डुअल की साउंड क्या थी मुसन्ना की? आनी। और जमा मुजक्कर सालिम की क्या साउंड थी? ऊना। और जमा मुअन्नस सालिम की आवाज क्या है, साउंड क्या है? आतुन। तो हम इन सबको जो है वो साउंड से पहचानेंगे, यानी आनी, फिर ऊना और फिर आतुन। अब हमारे पास मुमिनतुन है, अगर हम इसका मुसन्ना बनाना चाहें, डुअल बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? इसमें हमने देखा है कि एंड पे जो है वो हम ज़बर देंगे, फिर उसके बाद अलिफ और नून का इजाफा करेंगे और नून के नीचे कसरा होगा, तो ये बन गया मोमिनात, मोमिनतानी। सिमिलरली मुनाफिकतानी, सिमिलरली सालिहतानी, जन्नतानी, कलिमतानी। तो इंशाल्लाह इस तरह से अब आप जो भी इसम आपके सामने आएगा, अब आप उसकी डुअल भी बना सकते हैं यानी मुसन्ना भी बना सकते हैं, और आप उसकी जमा यानी प्लूरल भी बना सकते हैं। अल जमउल मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल थोड़ा सा मुश्किल है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारे लिए आसान बनाए। जूं जूं इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो ये हमारे लिए आसान होता जाएगा। जम की वो किस्म जिसमें वाहिद इसम अपनी असली हालत में सही हो सालिम मौजूद नहीं रहता है। तो फ़र्क क्या है? जम मुज़क्कर सालिम की जब हमने बात की तो उसमें हमने देखा है कि जो इस्म था वो सही सालिम रहता है, लेकिन जब हम जम अल मुकस्सर, मुकस्सर का मतलब होता है कोई चीज़ टूटी हुई, ब्रोकन, इसीलिए हम इसको ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। तो जब हम ब्रोकन प्लूरल की बात करेंगे तो उसमें जो मुफरद या वाहिद इस्म होगा वो टूट जाएगा, वो मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। जैसे किताबुन से किताबुन वाहिद है और उसकी जमा जो है वो कुतुबुन है। अब देखें कि इसमें क्या हुआ कि इसमें अलिफ जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो इसकी जो असली हालत थी वो चेंज हो गई है। तो अब ये क्या बन गया है? कुतुबुन। इसी तरह से कलमुन से अकलामुन। तो यहाँ भी देखें कि इसमें शुरू में जो है वो हमजा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब इसकी जमा बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें हमजा ऐड हो जाता है, और इसी तरह से इसमें एक अलिफ भी ऐड हो जाती है, तो ये बन जाता है अकलामुन। तो इसीलिए इसको जमा मुकस्सर या इसीलिए इसको ब्रोकन प्लूरल कहा जाता है। जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है, देयर इज़ नो रूल जी, इसका कोई रूल नहीं है। अलबत्ता जमा मुकस्सर के कुछ ख़ास औज़ान हैं, औज़ान मतलब पैटर्न्स हैं, जिनमें से चंद चंद जो है वो दर्ज दैल हैं, यानी चंद जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो जमा मुकस्सर इसलिए जब मैंने शुरू में मेंशन किया कि थोड़ा सा ये डिफरेंट है, क्योंकि इसका कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, इसका कोई ख़ास कायदा नहीं है, सॉरी। तो इसीलिए हम इसको जब सीखेंगे तो हमें इसके डिफरेंट पैटर्न्स को सीखना पड़ेगा, और इंशाल्लाह जब हम पैटर्न्स को सीख जाएंगे तो हमारे लिए जमा मुकस्सर भी सीखना आसान हो जाएगी। अब पैटर्न्स की बात जब करते हैं तो उसको अरबी में वज़नुन कहते हैं और इंग्लिश में पैटर्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे पैटर्न है फ़ुऊलुन का, फ़ुऊलुन का। अब वाहिद इस्म की बात करेंगे तो यह क़ल्बुन, और उसकी जो जमा है वो है क़ुलूबुन, क़ल्बुन, क़ुलूबुन। और जो इसका पैटर्न है वो है फ़ुऊलुन। अब हाउ डू वी नो कि इसका पैटर्न कैसे मतलब फ़ुऊलुन है? अब यहाँ पे देखें कि जो पहला कलिमा है क़ाफ, उसके ऊपर पेश है, और यहाँ जो है यहाँ भी पेश है। हमने सिर्फ हरकत को देखना है। सिर्फ जब हम पैटर्न की बात करते हैं, औज़ान की बात करते हैं, तो प्लीज़ याद रखें कि जो जो लेटर्स होते हैं, यानी जो हरूफ होते हैं, वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो हरकत होंगी, जो उसका पैटर्न होगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे शुरू में पेश है, यहाँ भी पेश है, यहाँ पे सेकंड लेटर पे पेश है, और यहाँ भी पेश है, तो ये हो गया फ़ुऊ। और फिर उसके बाद वाव जो है साकिन है, और यहाँ भी वाव साकिन है। इनफैक्ट ये हमारा पैटर्न है, और इसकी बेस पे हम जो है वो इसको मेजर करेंगे। तो पहले पेश, यहाँ भी पेश, फिर दूसरे लेटर पे भी पेश, यहाँ भी पेश, तीसरा जो है वो साकिन है, यहाँ भी साकिन है, और जो आखिरी होगा उसके ऊपर तनवीन होगी, या तनवीन होगी या उसके ऊपर पेश होगी। तो यहाँ पे बा के ऊपर सॉरी लाम के ऊपर जो है वो तनवीन है, और यहाँ बा के ऊपर तनवीन है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4 हरूफ हैं, और यहाँ भी 1 2 3 और 4 हरूफ हैं। इसी तरह से अगर आप फ़ुऊलन को देखें
تو فعول اور قلوب اگر آپ دیکھیں تو ان کی ساؤنڈ جو ہے وہ سیم ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس پیٹرن پہ ہے، یہ اس وزن پہ ہے، فعول، تو قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب۔ پھر اس کے بعد دوسرا پیٹرن ہے فعال، فعال جیسے رجل اور اس کی جمع ہے رجال، تو رجال ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ آئے گا جیسے فعال ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں جبال کا لفظ استعمال ہوا اور بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں، تو فعال اور فعال کے پیٹرن پہ جو جمع ہے ہمارے پاس وہ ہے رجال، رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد۔ اسی طرح سے رسول، رسول کی جو جمع ہے وہ ہے رسول، تو رسول کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ فعل، فعل، تو جو بھی ورڈ فعل کے پیٹرن پہ آئے گا وہ جمع مکسر یعنی بروکن پلورل ہوگا۔ اسی طرح سے کافر اور کافر کی جو جمع ہے وہ ہے کفار، کفار، اور یہ ہے آن دا پیٹرن آف فعال، فعال، کفار۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافر کی جو ہے وہ بعض اوقات عربی میں ایک اسم کی 3 طرح کی جمع ہو سکتی ہے، جیسے کافرون کی جمع کافرون بھی ہے، اور اسی طرح سے کفارن بھی ہے اور کفرتن بھی ہے، تو اس کی مختلف یعنی جمع بھی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ 2 جو ہے وہ کافی ہیں ہمارے لیے سیکھنا۔ کافرن، پہلے ہم نے دیکھا کہ کافرن کی جمع جو ہے وہ کافرون ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافرن کی جمع جو ہے وہ کفارن بھی ہے، لیکن یہ کفارن کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ فعال ہے۔ اسی طرح سے ذکرن، اور اس کا جو پیٹرن ہے وہ افعال ہے، اور اس پیٹرن کے اوپر ہم جو لفظ سیکھیں گے وہ ہے اذکار۔ اسی طرح سے اطفال اور بہت سے الفاظ ہیں جو اس پیٹرن پہ آئیں گے۔ اور اس کے بعد باقی جو اینڈ پہ 2 پیٹرن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مسجد، مساجد، یہاں پہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، مساجد اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، اور یہ ہے پیٹرن جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے مفاعلو، تو مفاعلو کے پیٹرن پہ جو بھی لفظ آئے گا اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی، مفاعلو۔ اور اسی طرح سے وہی ہے دوسرا جو پیٹرن ہے مفاعیلو ہے، اور مفاعیلو میں جو مصباح یعنی لیمپ، اور اس کی جمع کیا ہے؟ مصابیح، اور یہ بھی تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی تنوین نہیں ہے، تو اس کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ مصابیح، مصابیح on the pattern of مفاعیلو۔ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ کہ ناؤن جو ہے وہ تنوین ایکسیپٹ کرتا ہے یا تنوین ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا، اس پہ تنوین آتی ہے یا تنوین کیوں نہیں آتی، یہ بھی انشاءاللہ ہم جو اگلا ہمارا سبق ہوگا اعراب کا، ہم اس میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ کچھ چند پیٹرن ہیں، انشاءاللہ جب ہم اپنی کتاب شروع کریں گے تو ہماری کتاب میں جو ہے وہ بہت سارے پیٹرنز ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم ان کو مثالوں کے ساتھ اور پھر اس کو ہم ڈائلاگز میں اور بک میں جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی صرف ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ناؤن جو ہے اس کی جمع جو ہے وہ عدد ہوتا ہے، اور عدد کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک مفرد ہوتی ہے سنگولر، اور پھر مثنیٰ ہوتی ہے ڈوئل، اور پھر اس کے بعد جمع یعنی پلورل ہوتی ہے، اور جمع کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ساؤنڈ پلورل یعنی جمع سالم، اور پھر اس کے بعد دوسری جو ہے وہ بروکن پلورل یعنی الجمع المکسر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سالم جو ہے وہ اونا کی ساؤنڈ پہ آتی ہے، جمع سالم، لیکن جو جمع مکسر ہے اس کے مختلف اوزان ہوتے ہیں، اور اس میں سے چند ایک اوزان جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں۔ تو سمری جی ہماری اب یہاں پہ اسم کا ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اس میں عدد کی 3 حالتیں ہوتی ہیں انفیکٹ، سو جب بھی ہم عدد کی بات کریں گے یا جب بھی ہم نمبر کی بات کریں گے تو ہم نمبر جو ہے وہ 3 قسم کا ہوگا، یا واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو مسلمون جو ہے وہ واحد ہے، مسلمانی جو ہے وہ مثنیٰ ہے، اور مسلمون جو ہے وہ جمع ہے۔ اوکے، اب بعض اوقات آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے اور وہاں پہ لفظ آئے گا جیسے اونا کی ساؤنڈ تو آ رہی ہے فائن، لیکن سم ٹائمز کیا ہوگا اس میں ساؤنڈ جو آ رہی ہوگی لیکن یعلمون تعلمون، رائٹ، تعلمون یعلمون، تو پھر کیا وہ بھی ورب، کیا وہ بھی جمع ہوگا، کیا وہ بھی جو ہے وہ ناؤن ہوگا؟ تو ابھی سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی فعل ہوگا یعنی ورب ہوگا وہ یا سے شروع ہوگا یا تا سے شروع ہوگا، وہ یا تو یا سے شروع ہوگا جیسے یعلمون، یا وہ تا سے شروع ہوگا، تو جب بھی وہ یا اور تا سے شروع ہوگا تو وہ ناؤن نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ورب یعنی فعل ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی اونا کی ساؤنڈ آئے تو ضروری نہیں ہے کہ اونا کی ساؤنڈ والا ہر لفظ جو ہے وہ اسم ہوگا،
मुमकिन है कि वो फ़ेल हो, और फ़ेल की पहचान ऐसे होगी कि या तो वो या से शुरू होगा जैसे यअलमूना, या फिर वो ता से शुरू होगा यानी तअलमूना। तो ये बड़ी पहचान है फ़र्क करने की कि ये लफ्ज़ जो है वो इस्म है या फ़ेल है। फ़ेल होगा तो यअलमूना तअलमूना होगा, और अगर वो इस्म है तो वो फिर उसके शुरू में या और ता नहीं आएगा। जैसे काफ़िरूना, मुमिनूना। और इस्म के बहुत सारे अस्मा ऐसे होते हैं जिनके शुरू में मीम आती है, बहुत से अस्मा, सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से अस्मा ऐसे होते हैं अरबी में जिनके शुरू में मीम आती है। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, तो ये हो गया मुज़क्कर का। और जब हम मुअन्नस की बात करेंगे तो ये होगा मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी एंड मुस्लिमातुन। तो ये साउंड्स हमने सीखनी है, सिर्फ और सिर्फ साउंड्स। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, आनी ऊना, आनी ऊना, मुस्लिमतुन, और फिर डुअल क्या होगी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन, तानी आतुन, तानी आतुन। तो ये आपकी साउंड हो जाएगी डुअल की, मुसन्ना की, फेमिनिन के लिए। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं ब्रोकन प्लूरल की, अलजम अल मुकस्सर, तो जम अल मुकस्सर की जो डुअल होगी वो तो सेम साउंड पे आएगी। डुअल तो एक ही पैटर्न होता है, डुअल के पैटर्न चेंज नहीं होते। किताबुन से किताबानी। लेकिन जब हम जमा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कुतुबुन, क्योंकि ये है ऑन द पैटर्न ऑफ फुअलन, ऑन द पैटर्न ऑफ फुअलन। सो किताबुन, किताबानी, और फिर कुतुबुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस्म की तीसरी हालत के बारे में सीखा है, जो कि अदद है। और अदद में हमने सीखा है कि या तो वो वाहिद होगा, या मुसन्ना होगा, या जमा होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये सबक भी समझ में आ गया है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वह हमारा सीखना और सिखाना हमारे लिए आसान फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।